अज दा प्रकरण आप जी ने सरवण कीता। सुखमणी साहिब विच 11वीं अष्टपदी दे अखीरले अध 4 अंक अज विचारन दा यतन करांगे। जिवें कि इस अष्टपदी विच अकाल पुरख दे बल दी व्याख्या है। परमात्मा ने जो सृष्टि साजी है और इत्थे हर एक जीव जदों किसी नूं रब ने जन्म दिता है ते शरीर नूं चलाउण वास्ते आरजी तौर ते एक शक्ति पाई शरीर विच, बनावटी तौर ते उहनूं कहिंदे ने मन। मन दा कोई शुद्ध स्वरूप नहीं है। मन इहदे विच पाया तां कि शरीर चले, कुछ ये सोचे, कुछ करे, कुछ विचारे। मन एक आरजी शक्ति है जिहड़ी जीवन नूं चलाउंदी, उहदे कोई सिर पैर नहीं, उहदा कोई एक स्वरूप नहीं है। जिवें कि इस बाणी विच अज जो पढ़िया गया, इहदे विच जदों कबहूं शब्द आउंदा है ना, उहदे अर्थ मन ही है। जिन्ना चिर असीं मन दे विच जिउंदे हां, जो कि सिर्फ जीवन नूं चलाउण वास्ते रब ने एक भरम रूप मनुख विच खड़ा कीता, उन्ना चिर साडे स्वरूप बदलते रहिंदे ने, क्योंकि मन दा कदी एक रूप है ही नहीं। जां इउं कहो मन दी होंद ही कोई नहीं। सतगुरु ने इत्थे मन का स्वरूप दिता है, जिहड़ा कदी कुछ बन बैंदा है, कदी कुछ बन बैंदा है, बदलदा रहिंदा। असीं उहदे विच जिउंदे हां। इस करके उस मन विच होण वाली हलचल साडे जीवन नूं सदा ही दुखी रखदी। जिवें कि हजूर ने बचन कीते कि राजा बालक नगरी काची दुष्टां नाल प्यारो। इस शरीर रूपी देश का राजा जो है वो मन है। वो बच्चों वर्गा है, बच्चे विच कोई समझ नहीं। नगरी काची, ते जिस नगरी ते वो राज करता है, शरीर वो कच्चा है, उसका पता नहीं कितना चिर चलेगा। फिर इस मन का जिहड़ा प्यार है ना, वो दुष्टां नाल यानी कि विकारां नाल है। और इस तरह के मन की संगत विच कर रहिंदिआं असी अपने जीवन विच कदी स्थिर नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते। होर बचन कीते बाणी विच कि अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै, तां की संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूढ़ा पावै। ध्यान देना, शब्द बहुत प्यारे। मन का इत्थे रूप दिता, कहंदे अंधला, इहदी अख कोई नहीं, इन्हें तुरी जाना, इन्हें वेखना नहीं खूह है कि खाता है कि रस्ता है कि नहीं, तुरना है सिर्फ, दौड़ पैना, भज पैना वेख के। इहदियां अखां कोई नहीं, हजूर कहंदे ने अंधला। फिर सतगुरु कहंदे नीच, नीच बड़ा है। नीच पता कौन हुंदा है? जिहड़ा हुणे एक बंदे नाल गल करे ते जे दूसरा आ गया ते मिनट नहीं लाउंदा उहनूं छड्डण लग्या, दूसरे नाल तुर पे, उहनूं कहंदे नीच है। हुण एक नाल मित्रता सी, दूसरा आया, उहने थोड़ा जिहा वध रंग विखाया, उधर चल पिया। मन का दूजा स्वरूप है नीच। ये हुण इस टाइम इस स्वरूप विच धार्मिक स्वरूप धारण कर लैंदा है, ईमानदारी विच है, पर कोई पता नहीं कि हुणे एक ख्याल निकले अंदरों, हुणे ईमानदारी के थां ते बेईमान हो जाए। इस करके नीच बड़ा है, अंधला नीच। फिर इहदे विच एक होर इहदा स्वरूप गुरु साहब ने दसिया, कहंदे जात परदेसी। इहदी जिहड़ी जात है ना, जिहड़ा इहदा अंश है, जिथों ये पैदा होया, वो इत्थों दी नहीं ख्याल रख, परदेसी है। परदेसी का मतलब 5 तत्तां तो नहीं बनिया। जिवें साडा जिहड़ा देश शरीर है ना, वो देसी है। देसी का मतलब इत्थों बनिया, देश विचों।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ। ਖਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਨੀਚ ਬੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਨਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘਬਰਾਇਆ, ਤੌਖਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਾ ਘਟੇ, ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਟੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਧਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਪਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਮਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰੋਵੈ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸੂਤਰ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਨਾਥ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਨੱਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨੱਥ ਦਿਸ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਨੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੀੜ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਾ ਖਚਾਈ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਟੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਬੁਕ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ।
कि जो कुछ मैं कर रहा मेरे तो अकाल पुरख करा रहा है। हजूर कहते आग्याकारी बपुरा जियो, भावें कि मनुख नहीं मनता कि मैं परमात्मा के अधीन हाँ, पर गुरु अर्जन देव जी कहते विचारा समझदा नहीं, जानता नहीं भी ਇਹਦਾ बल नहीं चल सकता। ਇਹ ਭਾਵੇਂ किन्ना ताकतवर हो जाए, अखीर ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਥ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ, ਬਪੁਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਵਸੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਉਚਾਣ ਕਦੇ ਨਿਵਾਣ, ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀਵਨ। ਕਦੀ ਸਨਮਾਨ ਕਦੀ ਅਪਮਾਨ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਹਟ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ 5-7% ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਦਾ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਣੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਲ। ਕਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਪੂਣੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਾਣੀ। ਅੱਧਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਧਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਰਪਨ, ਕੰਜੂਸ, ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛਾਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਧੁੱਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਪਾ ਦਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ। ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਠੰਡੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਇਆ, ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾ ਜਗ ਜਾਰਿਆ। ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਗਨੀ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਕੈ ਉਦਕ ਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਬਹੂ ਊਚ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਿਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ,
कबहू सोग हरख मैं हसै। इस हौमे दे आसरे जीवन जीविया कदी कदी मनुख सोग विच चला जाता है, दुख विच चला जाता है, जाएगा ही, उन्होंने जाना ही पएगा। इस तरह सोग विच, चिंता विच, गम विच, ते फिर उहदे विचों कदी हरख, कदी खुशी आ जाती है, कदी खेड़ा आ जाता है, पर फिर वो लगातार नहीं रहेगा, फिर बदल जाएगा। ये सारी अष्टपदी साडे मन की दुनिया की जिहड़ा नक्शा है, तस्वीर कह रही। कबहू सोग हरख संग हसै। हजूर कहंदे कबहू निंद चिंद व्यवहार। कदी निंदिया हुंदी है, कदी असी किसी की निंदिया करने। ये सारा साडी उथल पुथल जीवन सुखमणी साहिब विच उचारिया जा रहा है, साडे दुख के कारण दसे जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ना बहुत चंगा बाणी, पर सुखमणी साहिब नूं कदी विचार के देखो, किते इन्ने सालों तो पढ़ के साडे जीवन नाल मेल ना खांदी होवे। हजूर कहंदे कदी असीं निंदिया विच, कदी उहदे तो वखरे हो जाने, कदी किसी दी निंदिया सुन के दुखी होने, कदी खुद किसी दी निंदिया करनी। कदी कोई सानू नीवा दिखा जाता है, कदी असीं किसी नूं नीवा दिखा के अपने आप नूं संतुष्ट कर लैंदे। इस तरह एक घोल चलता रहिंदा है, संघर्ष, और जीवन की बहुमुल्ली शक्ति इहदे विच गवाचदी रहिंदी। कबहू निंद चिंद व्यवहार। साहिब कहंदे कबहू ऊब आकाश पयाल। कदी ये मन बड़ियां उच्चियां उड़ारियां मारन लग पैंदा, बड़े ज्ञान विच आ जांदा, बड़े धर्म विच आ जांदा, बड़े चंगे चंगे विचार करन लग पैंदा है। ते कबहू ऊब आकाश पयाल, ते कदी प्याल नीवा डिग पैंदा, बहुत नीवा हो जाता। हजूर कहंदे कबहू बेता ब्रह्म विचार। पर इन्हां सारियां दे विचों कदी कदी किसे ते किरपा हुंदी है कि वो ब्रह्म बेता हो जाता। बेता दे अर्थ ने जानन वाला, ब्रह्म नूं जानन लग पैंदा है, परमात्मा नूं जानन लग पैंदा है, और वो फिर उस विचार नूं प्राप्त कर लैंदा है ते परमात्मा नूं अपने विच मिला लैंदा है। ब्रह्म विचारी, ब्रह्म नूं जानन वाला। इत्थे ध्यान देना, जानन दे अर्थ की ने, परमात्मा नूं जानना की है, उन्होंने समझना नहीं। बड़े लोग अर्थ समझ रहे ने परमात्मा दे किवें दा है। गलतियां तो बहुत वड्डियां ने, इस तरह उम्र भी आ जाने गलती करते करते, ਉਹਦੇ अर्थ समझ रहे हैं किवें दा है। जानन दे की अर्थ ने। ब्रह्म ज्ञानी किस नूं कहंदे ने? ज्ञानी, ज्ञानी दा अर्थ वैसे उन्हें सारे शब्द परत के इस तरह के हो जाते, ਉਹਦੇ अर्थ बदल जाते हैं। कोई आदमी थोड़े जिहे वस्त्र लंबे पा लै, उस तरह के कपड़े असीं कहने ज्ञानी आ गए, पंडित आ गया। ज्ञानी के अर्थ की ने? जानन हार, ज्ञानवान। डॉक्टर शब्द इहदे नाल जोड़िया जा सकता। ज्ञानवान जो किसी नूं जानदा है। ज्ञानी दे अर्थ कल्ला धार्मिक व्यक्ति नहीं ख्याल रखना। ज्ञानी दे अर्थ किसी चीज़ नूं जानना। जिवें एक व्यक्ति किसी तकनीक बारे जानदा है तां उहदा वो ज्ञानी है। कोई मनुख कपड़े बारे जानदा है तो कपड़े दा ज्ञानी है, उहनूं जानदा है। कोई भोजन बनाउणा जानदा है तो भोजन बारे ज्ञानी है। किसी भी चीज़ नूं जिहड़ा जानदा उहदे प्रति ज्ञानी हो जाता, उत्थे उहनूं ज्ञानी कहना चाहिए। ज्ञानी दे अर्थ जानन वाला, ते ब्रह्म ज्ञानी दे अर्थ ब्रह्म नूं जानन वाला। पर इत्थे जानन दा अर्थ बहुत बदल जाता है। इत्थे जानन दे अर्थ ने महसूस करना। महसूस करना, जिवें असीं हवा नूं महसूस कर रहे हैं भी ये ठंडी है, सुकून दे रही है। जानना ये है। हवा बारे असीं समझते नहीं, जानते हाँ, ख्याल रखना। बड़े बड़े गलत राहां ते असीं जिंदगी गुजार दिंदे हां। असीं अर्थ समझण नूं धर्म समझ लैंदे हां। असीं हवा बारे समझ नहीं रहे जो पक्खा सानूं दे रहा है, सिर्फ उन्होंने जान रहे हैं और उहदे तों आनंद ले रहे हैं। उन्होंने समझ नहीं रहे की पता हवा किवें बनी, सानू की पता इहदे विच हाइड्रोजन किन्नी है, ऑक्सीजन किन्नी है, किहड़ियां किहड़ियां गैसां नाल बनी हुई है, पानी किन्ना इहदे विच, ये की है,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਖਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਉਸ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ, ਬੇਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਦੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਮਰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੌੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ, ਮੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਠ। ਅਨਾਜ ਕੀ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਥਾਂ ਸੀ ਉਸ ਕੁੱਜੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਲੋਭ ਹਿੱਤ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡਦਾ। ਦਾਣੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਦਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੇਤ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਠ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਛੱਡੀਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਸਮੇਤ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ, ਨਿਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਪਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਵਾੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਤਿਆਗੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਾ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਵੜੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਠਿਨ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਵਾਦਲੇ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਸਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਨੀਆਂ ਉਹ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਤ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਣ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਰਵਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧੂੜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤੁਲਨ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਦੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਅਪਕੀਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤੇ ਵਹੀ ਰਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕਤਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਖਿਆਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਸਿੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤੂ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਝੁਕੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸਮਾਧੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਧੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਦਮੀ ਪੰਡਤ ਬਣਨ ਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਤ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੰਗ ਕਦੀ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਥਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਥੱਕਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਝ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਥੱਕੇਂਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਵਾਂਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਗ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਮਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਉ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੈਲ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ,
ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਨਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪ, ਨਾਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਂਗੀ, ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਚਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ 8ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਸ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ 8ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਾਹਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਟਕਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ, ਬਚਦਾ, ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁੜ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
चित न भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन। एक बारी उस चंदन नूं सिर लग गया, कौन आएगा इत्थे, भट्ठ बल रहे ने चौहां पासे, कौन परतेगा। इस करके कहंदे ने किते हथ पवे किसी दा उस दरवाजे, तां अगे बचन कीता उत्थे की है। जदों उस अस्थान ते कोई जांदा है, नाम नाल सांझ पा लैंदा है। हजूर कहंदे अंतर होए ज्ञान प्रगाश, उस अस्थान का नहीं विनाश। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਗਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਜਾਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦੀ, ਤਨ ਧਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠਖੰਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ, ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ। ਗਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਜਣਾ, ਦੌੜਨਾ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ।
मिट गए गवन पाए विश्राम, मिट गए गवन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की